નમસ્કાર, હું રચના ડીએનટીવી સમાચાર કક્ષમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। જો એક નજર આજના મુખ્ય સમાચાર। મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ સદભાવના ઉપવાસના કાર્યક્રમમાં જાહેર કરેલી ગ્રાન્ટની રકમનો ₹235.24 કરોડની રકમનો ચેક સેવા સદનની તિજોરીમાં જમા નહીં થયાનો હિસાબી શાખાના ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા આરટીઆઈમાં ઘટસ્ફોટ। गणेश उत्सव दरमियान शहर में एकता ने शांति जळवाई रहे ते माटे पोलीस भवन खाते योजाई शांति समितिनी बैठक। गणेश महोत्सव टाणे ज कोठी प्रेस पासे कारतूस भरेली बिनवारसी रिवॉल्वर मळी आवता मची चकचार। हवे જોઈએ समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदीए सद्भावना उपवास कार्यक्रम में जाहिर करेली ग्रांटनी रकमनो ₹235.24 करोड़नी रकमनो चेक सेवा सदननी तिजोरी में जमा नहीं थयानो घटस्फोट हिसाबी शाखाना डेप्यूटी एकाउंटंटे आरटीआई में कर्यो हतो। डिसेम्बर 2011 में अकोटा स्टेडियम में मुख्यमंत्री श्री मोदीनो सद्भावना उपवासनो कार्यक्रम योजायो हतो, जेमां तेओए वडोदरानी प्रगति अने विकास माटे ₹1500 करोड़नी ग्रांटनी जाहेरात करी हती। ते ग्रांटमांथी अत्यार सुधी ₹668 करोड़ अने 61 लाख जेटली रकम मळी छे। चौंकावनारी बाबत तो ए छे के आ बतावेल आंकडामां सद्भावना उपवासना 1 वर्ष पूर्वेनी एटले के 2009-10 नी रकमनो पण समावेश करीने दर्शाववामां आवी छे, जे एक गोटाळा समान छे। परंतु तेम छतां पण ₹1500 करोड़नी ग्रांट पैकीनी हजू 960 करोड़ रूपियानी रकम वडोदराने लेवाना बाकी निकळे छे। आ उपरांत ताजेतरमां ज मांड 1 मास पूर्वे ज गांधीनगरना महात्मा मंदिर खाते मुख्यमंत्री श्री मोदीए मेयरने हाथोहाथ ₹235.24 करोड़नो चेक अर्पण कर्यो हतो अने तेनी जाहेरातो करवा शहेरमां फोटा सहितना मोटा मोटा पोस्टरो अने होर्डिंग पण लगाव्या हता। परंतु हजू सुधी आ ₹235.24 करोड़नो चेक सेवा सदननी तिजोरीमां जमा थयो नथी। ते अंगेनी कोई विस्तृत माहिती पण उपलब्ध नथी तेवी चौंकावनारी विगतो खुद सेवा सदननी हिसाबी शाखाना डेप्यूटी चीफ एकाउंटंटे आरटीआईमां मांगेली माहितीमां आपी छे, तेम अंबालाल परमारे जणाव्युं हतुं। डिसेम्बर 2011 में माननीय मुख्यमंत्री श्री मोदी साहेबे वडोदराना अकोटा स्टेडियम खाते सद्भावना उपवासनो कार्यक्रम राख्यो हतो। आ कार्यक्रमनी अंदर तेओश्रीए वडोदराना सर्वांगी विकास माटे ₹1500 करोड़नी ग्रांटनी जाहेरात करी हती। वडोदरा महानगर सेवा सदन ने आ 1500 करोड़नी ग्रांट मળી કે કેમ અને જો મળી હોય તો એ રકમના નાણાં ક્યાં વાપરવામાં આવ્યા, કયા કયા કામો કરવામાં આવ્યા, કયા વિસ્તારમાં કરવામાં આવ્યા, એ કામો કેટલા ખર્ચે કરવામાં આવ્યા તેની વિગતવાર માહિતી મેં આરટીઆઈમાં માગી હતી, જેનો ચોંકાવનારી વિગત સામે આવી છે। જેમાં સેવા સદનના ચીફ ડેપ્યુટી એકાઉન્ટન્ટ શ્રી સાવલા સાહેબે લેખિતમાં માહિતી એવી આપી છે કે સ્વર્ણિમ 1 અને સ્વર્ણિમ 2 એમ બધા મળીને 2009 થી 2014 સુધીના અત્યાર સુધીના બધા મળીને કુલ 668 करोड़ અને 61 लाख રૂપિયાની ગ્રાન્ટ સેવા સદનને મળી છે। તે જોવા જઈએ તો આ 1500 કરોડની ગ્રાન્ટ પૈકીના સેવા સદનને હજુ રાજ્ય સરકાર પાસેથી ₹950 करोड़ રૂપિયાની ગ્રાન્ટ હજુ લેવાની બાકી નીકળે છે। ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો આ સદ્ભાવનાનો કાર્યક્રમ ડિસેમ્બર 2011 में યોજવામાં હતો અને આ 1500ની ગ્રાન્ટ એમણે 2011 में આપવાની વાત કરી હતી ડિસેમ્બરમાં, જેની અંદર 2009 અને 2010ના જે ખર્ચાઓ થયા છે એ 100 કરોડના છે। गणेश महोत्सव दरमियान शहर में एकता अने शांति जळवाई रहे ते माटे पोलीस भवन खाते गत सांजे शांति समितिनी बैठक योजाई हती। गणेश उत्सव तेमज गणेश विसर्जन शांतिमय रीते पूर्ण थाय ते निमित्ते गत सांजे पोलीस भवन खाते शांति समितिनु बेठकनु आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां पोलीस कमिश्नरे धारासभ्यो, काउंसिलरो तेमज शहर कांग्रेस प्रमुख साथे चर्चा करीने उत्सव शांतिपूर्ण रीते पूर्ण थाय ते माटे योग्य सहकार आपवा जणाव्युं हतुं। गणेश उत्सव टाणे कोठी प्रेस पासे कारतूसथी भरेली बिनवारसी रिवॉल्वर मળી આવતા ચકચાર મચવા પામી છે।
કોઠી ગવર્મેન્ટ પ્રેસ પાસેની નેશનલ સ્પોર્ટ દુકાનમાં કામ કરતા કિશોરભાઈ સાંજે 5:30 વાગે લારી પર ચા લેવા જતા હતા। આ સમયે દુકાનની સામેના ડિવાઈડર નજીક થેલીમાં કંઈક અજુગતું હોવાનું તેમને લાગ્યું હતું। તેથી કિશોરભાઈએ ચકાસણી કરતા થેલીમાં રિવોલ્વર હતી। તેથી તેમણે રાવપુરા પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ તાબડતોડ ઘટના સ્થળે દોડી ગઈ હતી। પોલીસે થેલીમાં તપાસ કરતા તેમાંથી 5 કારતૂસ સાથે ભરેલી રિવોલ્વર મળી હતી। ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ ગણેશ ઉત્સવ ચાલી રહ્યો છે, ત્યારે કારતૂસથી ભરેલી રિવોલ્વર મળી આવતા પોલીસ પણ એલર્ટ થઈ ગઈ છે। ગત સાંજે શહેરના વિવિધ તળાવોમાં દોઢ દિવસના ગણપતિનું વિસર્જન કરવામાં આવ્યું હતું। શહેરના અનેક પંડાલો અને ગલીઓમાં શાસ્ત્રોક્ત વિધિ અનુસાર વિઘ્નહર્તાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે। શ્રદ્ધાળુઓની માન્યતા અનુસાર દોઢ દિવસ, 3 દિવસ, 5 અને 7 અને 10 દિવસ માટે શ્રીજીની સ્થાપના કરી તેમનું ભક્તિભાવથી વિસર્જન કરવામાં આવે છે। ગતરોજ શહેરની મધ્યમાં આવેલા સુરસાગર તળાવ સહિતના વિવિધ તળાવોમાં શ્રીજીની પ્રતિમાઓનું વિસર્જન કરવા શ્રદ્ધાળુઓની ભારે ભીડ ઉમટી પડી હતી। આજરોજ સાવલી વકીલ મંડળની તાકીદની સભા પ્રમુખશ્રીના અધ્યક્ષતાપણા હેઠળ મળી હતી। સાવલી સિવિલ કોર્ટમાં પ્રિન્સિપાલ સિવિલ જજ શ્રી જે.ડી. સિંધી સાહેબની કોર્ટમાં ચાલતી કાર્યવાહી વિરુદ્ધ આજની સભા ચર્ચા વિચારણાની અંતે જ્યાં સુધી સાવલી મંડળની કાયદાકીય જરૂરિયાતો પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી વકીલશ્રીઓ અચોક્કસ મુદત સુધી કોર્ટ કાર્યવાહીથી અલિપ્ત રહેવાનો સર્વાનુમતે પસાર કરવામાં આવ્યો છે। સાવલી સિવિલ કોર્ટમાં મુખ્ય સિવિલ જજ સાહેબ સિંધી સાહેબની કોર્ટમાં નવા ક્લાર્કો, નવા પટાવાળા અને આખી સિસ્ટમ જે કોર્ટની કાર્યરીતિ, કાર્યવાહી તદ્દન વિરુદ્ધમાં ચાલી રહ્યો છે, જેમાં જન્મ મરણના કેસો, ભરણ પોષણની અરજીઓ, 138ના કેસો, મુદ્દામાલની અરજીઓ, આવા પરચુરણ કેસોની કોઈ કામગીરી કરવામાં આવતી નથી। વધુમાં સિવિલ કામો તો જાણે કે ઢગલો મારીને મૂકી દીધા હોય સાઈડ પર, એ રીતનું કામકાજ થઈ રહ્યું છે। મૂર્છા અવસ્થામાં સિવિલ કામો પડી રહ્યા છે। માત્ર સમાધાનના કામો, અને તે પણ બધા ફરિયાદી, આરોપીઓ, બધા જ પક્ષકારો આવે તો સામાન્ય જે સમાધાનના કામો છે એ કામો હાથ પર લેવાના, બાકી એ સિવાયના કોન્ટેસ્ટેડ મેટરો જે છે, જે ચલાવવા જેવી મેટરો છે, એ કોઈ મેટરો હાથ પર લેવામાં આવતી નથી। 2013 આંતરરાષ્ટ્રીય જળ સહયોગ વર્ષ નિમિત્તે આયોજિત જલોત્સવ કાર્યક્રમ બાબતે આજે પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। 2013 આ વર્ષ સમગ્ર વિશ્વ આંતરરાષ્ટ્રીય જળ સહયોગ વર્ષ તરીકે મનાવી રહ્યું છે। આ નિમિત્તે તારીખ 12/9/2013 અને તારીખ 13/9/2013 આમ 2 દિવસ અમે શાળાના જલ મહોત્સવ કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલ છે। જલ ઉત્સવમાં પાણીનું મહત્વ સમજાવતા પ્રોજેક્ટ, ચાર્ટ્સ, વર્કિંગ મોડેલ્સ, પાવર પોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશન્સ, ક્વિઝ અને રોલ પ્લે, તજજ્ઞોનું વ્યાખ્યાન વગેરેનું કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। શુક્રવાર તારીખ 13/9/2013ના સવારે 10:30 થી 3:30 દરમિયાન આ પ્રદર્શન શહેરની તમામ શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, વાલીઓ અને વડોદરાના તમામ નાગરિકો માટે ખુલ્લું રહેવાનું છે। તમામે આ પ્રદર્શનનો લાભ લઈને પાણીનું મહત્વ જાણી લઈ
રાષ્ટ્રીય નિર્માણ માટે જળ સંવર્ધનનો સંદેશો બધે જ પહોંચાડવો એ જ અભિગમ અમારો છે. બરોડા હાઈસ્કૂલ દ્વારા અપનાવવામાં પણ આવ્યો છે. સહયોગ કરવા માટે આખા સમાજને પ્રવૃત્ત કરવું, વિદ્યાર્થીઓને વિચાર કરવા માટે પ્રવૃત્ત કરવું અને એના અંગે એમને વિચાર્યું છે. એટલા માટે જ પોતાની કલ્પનાઓ અને બીજે દકાનથી મદદ કે ઇન્ટરનેટથી માહિતી મેળવીને એ લોકોએ પોતાના પ્રોજેક્ટ પોતાની કલ્પના શક્તિનો ઉપયોગ કરીને કર્યો છે. એનું ખાસિયત છે. એમાં શિક્ષકોએ ગાઈડલાઇન્સ આપેલા છે, પણ સમગ્ર મહેનત વિદ્યાર્થીઓએ જાતે જ પોતાનો પ્રોજેક્ટ કરવા માટે કરી છે અને લગભગ 1 થી 1.5 મહિનાથી આ વિદ્યાર્થીઓ 9મા 10મા અને 11મા આની પાછળ પડેલા છે કે વધારામાં વધારે સારું એ પોતાનો પ્રોજેક્ટ કરે અને સમાજમાં એના લીધે અવેરનેસ લાવે. કેટલા દિવસ આ પ્રદર્શન 12 અને 13 2 દિવસ ચાલવાનું છે અને વડોદરાની લગભગ 56 જેટલી શાળાઓને આના માટે જોવા આવવાનું આમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. લાઇબ્રેરીની વિવિધ ફીમાં કરાયેલ વધારો, મેમોરિયલ લાઇબ્રેરીની જર્જરિત ઇમારત તેમજ મેમોરિયલ લાઇબ્રેરીના વાંચકો માટે વૈકલ્પિક સુવિધા અંગે ડીએસઓ દ્વારા ધરણા યોજાયા હતા. MS યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો દ્વારા હોસ્ટેલ અને તમામ ફેકલ્ટીઓમાં ફી વધારો ઝીંકાયા બાદ હવે લાઇબ્રેરીના વિવિધ ચાર્જીસ તેમજ ફીમાં પણ વધારો ઝીંકાયો છે. ત્યારે યુનિવર્સિટીની મેમોરિયલ લાઇબ્રેરીની ઇમારત જર્જરિત અવસ્થામાં છે અને આ ઇમારત વુડાના મકાનોની જેમ ગમે ત્યારે ધસી પડે તેમ છે. સાથોસાથ સમારકામના નામે મેમોરિયલ લાઇબ્રેરીનો રીડિંગ રૂમ બંધ કરી દીધો છે. માટે વિદ્યાર્થીઓને વાંચવા માટે સુવિધાઓનો અભાવ છે. સુવિધા આપવામાં નિષ્ફળ નીવડેલા સત્તાધીશો માત્ર એક પછી એક ફી વધારા અમલી બનાવી રહ્યા છે, જેના વિરોધમાં આજે ઓલ ઇન્ડિયા ડીએસઓ દ્વારા હંસા મહેતા લાઇબ્રેરી ખાતે ધરણા યોજવામાં આવ્યા હતા. MS યુનિવર્સિટીની લાઇબ્રેરીમાં તાજેતરમાં જ તેની ઘણી બધી ફીઝ અને ચાર્જીસમાં ભયંકર વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તેના ફોર્મ ફી ચાર્જીસ 4 ગણી થઈ ગઈ છે. પ્લસ જે પૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ માટે જે માસિક સભ્યપદ ફી હતી તે 5 ગણી કરીને 100 થી સીધા 500 રૂપિયા કરી દીધી છે અને લાઇબ્રેરીની ઘણી બધી બીજી ફીસ પણ વધી છે. અને જ્યારે આ ફીસ વધી રહી છે ત્યારે યુનિવર્સિટીની તમામ લાઇબ્રેરીમાં સુવિધાના નામે મીંડું છે. મેમોરિયલ લાઇબ્રેરી છેલ્લા ગયા વર્ષથી આખી જર્જરિત સ્થિતિમાં છે. સમારકામના નામે તેને કોર્ડનિંગ કરીને મૂકી રાખી છે. ગમે ત્યારે તેની ઇમારત વુડાના મકાનોની જેમ ધસી પડે તેવી સ્થિતિમાં છે અને ત્યાંના રીડિંગ રૂમ પણ બંધ કરી દીધા છે. આ મહિનાના અંતમાં વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા શરૂ થવા જઈ રહી છે ત્યારે વિદ્યાર્થીઓ વાંચવા માટે તેમની માટે કોઈ જગ્યા યુનિવર્સિટીમાં ઉપલબ્ધ નથી. ભૂતળી જાપા સ્થિત હજરત પાગામાં આવેલ સરકારી અનાજની ગોડાઉન પર વિશાળ વૃક્ષ ધરાશાયી થઈ જતા ભારે નુકસાન થવા પામ્યું છે. શહેરના ભૂતળી જાપા વિસ્તારમાં આવેલ હજરત પાગા પાસે આવેલ સરકારી અનાજના ગોડાઉન પર વિશાળકાય વૃક્ષ ધરાશાયી થઈ જતા ગોડાઉનની છતને ભારે નુકસાન થવા પામ્યું હતું. બનાવની જાણ થતાં જ ફાયરના લાશ્કરો સહિત સેવા સદનના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયા હતા. સદનસીબે આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ ન થતા તંત્રએ હાશકારો અનુભવ્યો હતો. માંજલપુર સ્થિત જૈન દેરાસરથી પર્યુષણ મહાપર્વની પૂર્ણાહુતિ બાદ તપસ્વીઓના સન્માનના હેતુસર ભવ્યાતિ ભવ્ય શોભાયાત્રા કાઢવામાં આવી હતી. અતિક્રમણોના પ્રતિક્રમણ કરી મિચ્છામી દુક્કડમ એકબીજાને પાઠવી જૈન સમાજના પર્વધિરાજ મહાપર્વ પર્યુષણના સમાપન બાદ ગતરોજ વિવિધ તપ કરનારા તપસ્વીઓના પારણા કરવામાં આવી રહ્યા છે. મહાતપ કરનારા તમામ તપસ્વીઓના બહુમાન કરવાના હેતુસર મહારાજ સાહેબ અને સાધુ ભગવતોની ઉપસ્થિતિમાં માંજલપુર સ્થિત શ્રી લાલબાગ જૈન સંઘ દ્વારા જૈન દેરાસરથી ભવ્યાતિ ભવ્ય શોભાયાત્રાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. શહેરના વિવિધ વિસ્તારમાં 10 દિવસની મહેમાન ગતિ માણવા દિનદાળા દેવ ગણપતિ બિરાજમાન છે. ચાલો આજે DNTV સાથે પશ્ચિમ વિસ્તારના ગણેશ દર્શને.
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलम ચાલુ વર્ષે વડોદરા શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં હેવમોર 4 રસ્તા પાસે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીની ગુજરાતથી દિલ્હી સુધીની વિકાસ યાત્રાનું આયોજન ગણેશજીની સ્થાપનાની સાથે સાથે કરવામાં આવ્યું છે। સૌ ગુજરાતીઓ જાણે છે કે હવે મુખ્યમંત્રીશ્રીને જ્યારે પ્રધાનમંત્રી તરીકેનું પદ આપવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ નક્કી કર્યું હોય ત્યારે ગુજરાત રાજ્યમાં એમનો જે વિકાસ થયો છે અને તેના માધ્યમથી સમગ્ર દેશનો જે વિકાસ થાય એ અંગેનું એક અહીંયા તાદ્રશ્ય નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે। मूर्ति मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। ॐ गं गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया।
अष्टविनायक नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया अष्टविनायक नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया विनायक नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया अष्टविनायक नमो नमः मङ्गलमूर्ति मोरया गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गङ्गणपतये नमो नमः श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मङ्गल
अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया विनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः मंगलमूर्ति मोरया આ હતા ત્યાર સુધીના સમાચાર. તાજા સમાચાર માટે આવતીકાલે આ સમયે ફરી મુલાકાત થશે. ત્યાં સુધી DN TVની સમગ્ર ટીમને રજા આપશો. નમસ્કાર.